بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما صام من ظل یاکل لحوم الناس او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ گرامی قدر سامعین، رمضان المبارک کا مہینہ ایمان والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم انعام اور ایک عظیم تحفہ ہے۔ یہ مہینہ مسلمانوں کو بطور انعام کے ملا ہے، تحفے کے طور پر ملا ہے۔ حضرت نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ رمضان کیا ہے تو میری امت تمنا کرے گی کہ سال کے 12 مہینے رمضان ہو۔ اتنا عظیم مہینہ ہے، اگر اس کی عظمت کا پتہ چل جائے، اگر اس کی حقیقت کا اور اس کے ثواب کا، اس کی مغفرت کا، اس کی رحمتوں کا پتہ چل جائے امت کو، تو امت تمنا کرے گی کہ پورے سال رمضان ہی رہے اور پورے سال ہم ان رحمتوں کو، اللہ کی ان مغفرتوں کو، اللہ کی ان نوازشات کو، اللہ کے ان انعامات کو، اللہ کے ان تحائف کو حاصل کرتے رہیں۔ اتنا عظیم الشان مہینہ ہے، اور اس عظیم الشان مہینے کے اندر اللہ نے اسلام کا ایک عظیم حکم اور اسلام کا ایک اہم رکن جسے روزہ کہتے ہیں، اس روزے کی عبادت کا حکم دیا۔ اللہ تبارک و تعالی کتنا بڑا مہربان ہے، کتنا بڑا رحیم ہے، کتنا بڑا کریم ہے۔ اس کے رحم، کرم، فضل، عطا، عنایات اور مہربانی کا کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا ہے۔ حدیث کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا کہا گیا ہے۔ ایک ماں بھی اپنے بچے کو تکلیف میں دیکھنا نہیں چاہتی ہے، مصیبت میں دیکھنا نہیں چاہتی ہے، تو اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ ماں کے اندر جو ممتا ہوتی ہے، ماں میں جو پیار ہوتا ہے، اس پیار کو آپ 70 درجے بڑھا دو، اس سے بھی زیادہ پیار کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اس سے بھی زیادہ محبت کرنے والا باری تعالیٰ ہے، اس سے بھی زیادہ الفت اور مہربانی اور نرمی کا برتاؤ کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی عبادات اور جتنے بھی احکامات دیے ہیں، ہر حکم کے اندر اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت چھپی ہوئی ہے۔ ہر عبادت کے اندر انسان کے لیے روحانی اور جسمانی طور پر فائدے چھپے ہوئے ہیں۔ روزہ ایک اہم عبادت ہے، اس عبادت پر ثواب تو ملے گا ہی، آخرت کے اندر اس کا اجر تو ملے گا ہی، اور اس کے بدلے میں جنت تو ملے گی۔ وہ تو حدیث میں آیا ہے ان فی الجنت باب یسمی الریان، جنت کے اندر اللہ نے ایک خاص دروازہ بنایا، اس دروازے کا نام رکھا ریان، اس سے صرف روزے دار لوگ ہی داخل ہو جائیں گے۔ تو آخرت کا ثواب یہ تو ہے ہی، دنیاوی کئی فائدے چھپا کے رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان عبادات کے اوپر۔ روزے کے روحانی اور جسمانی کئی فوائد ہیں، کئی فائدے ہیں۔ روزے کا سب سے پہلا فائدہ جس کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا
लअल्लकुम तत्तकून, रोज़े रखो ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ, मुत्तकी बन जाओ। रोज़ा रखने का सबसे पहला फ़ायदा ये है कि इंसान मुत्तकी और परहेज़गार बन जाता है। रोज़ा रखने की वजह से उसके अंदर से गुनाहों वाली जो आदत है, गुनाह करने के जो जज्बात है, गुनाह करने की जो ख्वाहिशात है, ये दब जाती है, ख़त्म हो जाती है और इंसान नेकी और तक़वे के रास्ते पर चल पड़ता है। रोज़ा रखने का दूसरा फ़ायदा, इंसान को इत्मीनान क़ल्ब और सुकून क़ल्ब नसीब होता है। दिल के अंदर किसी से हसद होता है, बुग़्ज़ होता है, इंतकाम के जज्बात होते हैं, या बुराई की जो ख्वाहिशात होती है, चोरी, ज़िना, डकैती, बदनज़री, ग़ीबत, ये की तमाम ख्वाहिशात दब जाती है और दिल को एक सुकून और इत्मीनान नसीब होता है। और रोज़े का तीसरा फ़ायदा गरीब परवरी। जब इंसान सुबह से शाम तक भूखा प्यासा रहता है तो इसे एहसास होता है कि दुनिया के अंदर जो लोग ऐसे हैं जिनके पास कमाई का कोई ज़रिया नहीं है, खाने पीने का कोई सामान नहीं है, तो उसे जब खुद भूख प्यास का एहसास होता है तो भूखे और प्यासे रहने वाले लोगों का भी उसे एहसास होने लगता है। इसलिए वो रमज़ान के अंदर खूब अल्लाह की राह में नादारों पर, गरीबों पर, बेवाओं पर, यतीमों पर, मिस्कीनों पर, लाचारों पर, बेरोज़गारों पर अल्लाह के दिए हुए माल को ख़र्च करता है। रोज़े के इतने सारे ये इंसान के रूहानी फ़ायदे हैं। और जिस्मानी फ़ायदे अतिब्बा लिखते हैं, हुक्मा लिखते हैं, फरमाते हैं कि रोज़ा रखने की वजह से हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाते हैं। चूँकि रोज़ा रखने की वजह से इंसान का खून भूखा और प्यासा रहने की वजह से पतला पड़ जाता है और ये नसों के अंदर सही तरीके से दौड़ पाता है। और जब इंसान रोज़े नहीं रखता है, पेट भर के ठोंस लेता है और हर वक्त पेट भरा हुआ, उसकी वजह से जो बदन के अंदर खून में शुक्राणु पैदा होते हैं, वो बदन में खून में पैदा होकर के वक्त से पहले निकल आते हैं, फिर वो खून में शामिल होकर के खून को मोटा बना देते हैं और उस मोटा होने की वजह से फिर इंसान के दिल के दौरे पड़ते हैं और इंसान को अटैक आ जाता है। इसी तरीके से आपकी ज़ायद चर्बी का बढ़ना, ये भी हर वक्त खाते रहना, हर वक्त भरा हुआ पेट रहना, ये आपके रोज़ा रखने की वजह से जब इंसान 1 महीने तक भूखा और प्यासा रहता है, उसकी वजह से उसकी चर्बी, मोटापा भी कम होता है और भी कई बीमारियों से शिफा रखी है अल्लाह ने रोज़े के अंदर। इसलिए हम रोज़े को पूरे इखलास के साथ में, पूरे खुलूस के साथ में अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए रखें। इस रोज़े में हमें आखिरत के अंदर तो अजर अज़ीम, बेइंतहा सवाब, बेहिसाब अजर मिलना है। दुनिया के अंदर भी इसके कई अजीम फ़ायदे हैं जिन फ़ायदों को हम तिब और हिकमत की किताबों में मालूम कर सकते हैं। इसलिए हम इखलास के साथ में रोज़े रखें। अल्लाह ताला हम सब को रमज़ान के अंदर रोज़े रखने की, इखलास के साथ रोज़े रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।